Second attachment or antecedent is educational qualification. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರ. This is only for knowing the educational qualification of a contestant person in an election, but according to election, this is not a mandatory qualification to contest an election for candidates. For the reason, representatives who are participate in the sessions or legislative meetings, it requires some education to knowing about bills or a discussion or a policy of the government, or understanding the demands of people, what they are going to do for something people. Without a knowledge of education, it's a difficulty to handling administration actually. This is an antecedent which compulsory to showing their educational qualification, but not mandatory to contest in the election. Fourth one, third one, property antecedent or a property attachment. Third one, ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ. See, this is compulsory to all contestant candidate in the election to showing their property information along with their nomination file. The Election Commission of India has made it compulsory to all candidates who are participate in the election. They should be declare their properties, both movable and immovable property also. Not only contestant candidate, but also the family members of a person who is contesting an election. It included whole total family or a whole family property information. It helps to voters to assess a honesty of a candidate. See, sometimes a representative, when the time of filing a nomination, is showing his property 100 crores, included all family members. After completion of his 5-year tenure, the property which is increased as 300 crores. What are the sources to increase the property of representative? If he is legally, then no problem. If once he failed to showing a legal information regarding increased property of representative, then he should be met with punishment. How it increase? What are the sources to increase the property? See. So this is a mandatory attachment or antecedent of a candidate. First one,
criminal antecedent, second one educational, third one property. See, these three are comes under third main attachments or reforms of election commission. Then next thing is state funding. What is state funding? ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. ಕನ್ನಡದವರು ಚುನಾವಣಾ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಕಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದನ್ನು ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದನೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿನ್ನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಇಂದು ಎರಡನೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ದಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾಕ್ರಿ ಅದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅಂದರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಷ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರನೇದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನೈ ಚಲೆಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯೇ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು. ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಬೇಕು, ಬರವಣಿಗೆ ಬೇಕು. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕಲಿದೇ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅವರು. ಆಯಿತು, ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನೈತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಓದಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಎಂ ಪಿಗಳಾದರು, ಮಂತ್ರಿಗಳಾದರು. ಆದರೆ
ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೊಪ್ಗಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರಿವು ನಿಮಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು, ಬರೀಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗ್ಯಾವ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಹಿಂಗಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ ನೀವೇ, ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೂರನೇದು ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೈತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೈತಿ, ತಮ್ಮನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂಥವನ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಆಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ? ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ 4-5 ಕೂರ್ಗಿ ಹೊಲ ಐತಿ, ಬಂಗ್ಲೆ ಅದಾವು, ಕಾರ್ ಅದಾವು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಐತಿ, ಒಡವೆಗಳದಾವು. ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಪಾಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ, ಇವ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಬಹಳಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದವು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದವು. ಅವು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ತರ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹುಡುಗರ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು? ಎಲ್ಲೈತಿ ಮಾರ್ಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲಿಯೋತ್ನಾಗ ಡಾಂಬ್ರಾಟ ಆಡೋರು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಗೊತ್ತೈತಿನಲ್ಲ ಡಾಂಬ್ರಾಟ ಅಂದ್ರೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ಬಂದಿರಿ. ಡಾಂಬ್ರಾಟ ಸರ್ಕಸ್ಗಳು ನೋಡಿರನಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ₹1 ತೊಗೊಂಬರಲೇ, ನಾಳೆ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಲ್ಲದು. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ₹1 ₹10 ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಭಾಳ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ನಾಟಕ ಐತಿ, ಬೆಪ್ಪ ತಕ್ಕಡಿ ಬೋಳೇಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೌದು? ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ರಾಣಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದಿರ್ತೈತೆ, ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅಪ್ಪ ₹50 ಆ ನಾಟಕ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಫೀ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತರ್ಗಳಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಐತದು, ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಐತಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಂಪ್ನಿ ಬೇರೆ ಐತದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದರೆ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವನ ಆಸ್ತಿ 300 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಇಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದಾವು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದಾವು, ನಮ್ಮ ಅಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದಾವು, ಅವು ಇವು ಅದಾವು, ಓಕೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಲೀಗಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ 100 ಕೋಟಿ ಇದ್ದದ್ದು 300 ಕೋಟಿ ಅಂತಂದರೆ ₹200 crores ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ₹200 crore ಹೆಂಗಾಯಿತು? ಇದರ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಕಠಿಣದಾವು. ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದ್ಯಾರ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದೈತಿ, ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ಲ? RTI ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಇದರ ಮೂಲವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ,
ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಇವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಾನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಒಳಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು, ನಿಜವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಇವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನ, ಭವಿಷ್ಯ ಇವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ಕೆನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೂರು, ಒಂದನೇದ್ದು ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಘೋಷಣೆ, ಇವು ಮೂರನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಟಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಮೂರನೆಯ ಸುಧಾರಣೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸುಧಾರಣೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್. ರಾಜ್ಯವೇ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವುದು. ರಾಜ್ಯವೇ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುವುದು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹಾಂ, there is no limitations to having property. You are eligible if you have more than 2,000 crores. You are eligible to contest in the election. But once you elected as a representative, then you are responsible for your increasing property. You should submit authentic proof how to increase the property. There is no limitations to having. Okay. A state funding see, this is new reformation in an Indian election system. I hope you saw the all elections which are held in the country. Almost all Indian elections are depend on money. Without money, our political parties and political leaders can't conduct elections. For the reason, the financial assistance or financial resources, many parties are depend on the private sector or corporate sector. After won the election, political parties are trying to working favorably to their corporate sector or a corporate or a companies or a private person. Companies are sponsored
There are sponsors to the political parties to contest election. See, there is a blame in Indian election system. There is no chance and opportunity to skillful candidate, talented candidate, about knowledge about politics of the country. There is no chance actually. Why? Because they didn't have any property or large amount. They are clean-handed personalities, but there is no opportunity. Good characterized personalities, there is no opportunity. For the reason Tarkunde and Vanchu committee tried to stuffing black money in an election system and state only sponsored the election expenditures of political parties and its members. They recommend to the government. And in 1998, Indrajit Gupta committee, it includes Manmohan Singh, Digvijay Singh, Somanath Chatterjee. They recommend to the election commission, from the time of election, the election commission of India only support and help or sponsor vehicles, fuels, advertisement papers, buntings, banners, electronic media. See, this is better way to control falling money in an election. The Indrajit Gupta committee has recommended to the Indian Election Commission. Some recommendations according to Indrajit Gupta committee to minimize the election expenses. See, should be restrict a political parties in an election, that it should be paid by state only. So, the second one, the funding should be in a form of kind, not in a cash. See, third one, it recommended separate election fund to be created and the annual contribution of center and state government. Central government contribute 600 crores. 600 crores annually. And also state should be contribute 600 crores to election funding. State funding to be codified to the recognized parties by the election commission. See, there is no chance to provide independent candidates. Only provide a political parties which are confirmed by the election commission. They are only eligible to getting benefits from the state funding or fund of election. Fifth one,
To avail the state funding benefits, the political parties must be submit their income return. See, parties who are getting benefits from the state funding, they should be submit their annual tax returns to the government. Sixth one, election commission should be arranged free telecasting, broadcasting to all political parties, not only any single political party, which are authenticated by the election commission. They are all able to having a free telecasting, broadcasting from only government owned medias, not private. See, we have DD1, parliamentary television, state assembly television. That it means government owned channels are media, radio and other private channels. Seventh one, the details of expenditure should be given to the election commission within this specific time. Eighth one, it recommended for reasonable restrictions see, working on walled displays, banners, posters and buntings. These are all requireable things in an election to conduct a campaign or advertisement of political parties. The recommendations of committee tries to protect the sanctity of election and democratic values, and the stop corruption in a public life and elect efficient and capable candidates in election. These are all best recommendations, best suggestions done by Indrajit Gupta committee in 1996. But the recommendations of Indrajit Gupta committee's report are yet to be implemented. See, still we are not implemented. These are all best recommendations, but the government not ready to think about implementation of recommendation by Indrajit Gupta committee, yet to be implemented. This is fourth one, state funding. We'll see next one, next reformation, that is nota in the next class. Kannada medium those. ರಾಜ್ಯವೇ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವುದು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾವೆ. ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಠಿಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವಿ. ಹಂಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಯಾವ ಘಟನೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಗಾದೆ ಐತಲ್ಲ, ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಹೆಣ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಹೆಣಗಳು, ಅವ್ರ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚುವವರು, ನಾವು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ.
ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೆದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೋ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ, ಜ್ಞಾನವಂತರಿಗೆ, ಕೌಶಲ್ಯಭರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗೈತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ಆಗಿರಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕುಂಡೆ ಮತ್ತು ವಾಂಚು ಕಮಿಟಿ ಇವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ನಿಷೇಧವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೇ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೇ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ರಾಜ್ಯವೇ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ 1998ರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಕಮಿಟಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರಿದ್ದರು, ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ರವರಿದ್ದರು, ಸೋಮನಾಥ್ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರಿದ್ದರು. ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆಯೋ ಆ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವಾಹನಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಇರಬಹುದು, ಕರಪತ್ರ ಹಂಚುವುದಿರಬಹುದು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವುದಿರಬಹುದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸೇವೆ ಇರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವಾಗ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡನೇದು, ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವುದಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ? ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ನಿಧಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ನಿಧಿಯ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಗುರುತಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಐದನೇದ್ದು, ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೋ, ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತೋ, ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತನ್ನ ತೆರಿಗೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆರನೇದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಉಚಿತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೆಲಿವಿಷನ್, ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಉಚಿತ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಡೀಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಳನೆಯದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
8ನೇದ್ದು ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬರಹಗಳು ಅಂದರೆ ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳು, ಫಲಕಗಳು, ಕಟೌಟ್ಗಳು, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು, ಬಂಟಿಂಗ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಾರೆ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾನರ್ದೊಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋನ ಹಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ ಭಾಳ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತವ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇವುಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? 1998ರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಇವು ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಆಗಿನೇ ಉಳಿದವು, ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸುಧಾರಣೆ ಇದಷ್ಟೇ, ಇವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಚೈನೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟರು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಜಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಾರಿ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇವು ಜಾರಿ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡಕತ್ತೀವಿ. ಜಾರಿ ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸುಧಾರಣೆ ನೋಟ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ.